वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारे ही श्रोता जन जिन्ने भी सुन रहे हो, अज की इस वीडियो का मकसद साडे इलाके दे साडे पिंड दे मान टीकाकार ਗਿਆਨੀ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ जी उन्होंने याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने जी जन्म तरीक है वो बारे पता नहीं है। सन का भी आस पास का पता हो सकता पुराने समय जिमें अपने बजुर्ग सी सारे जोड़े मतलब कि जन्म तरीक का जोड़ा सन का जोड़ा बहुता ज़्यादा ख्याल नहीं रखते, पर उन्होंने चलाने की उन्होंने अकाल चलाने की मिति जी 29 मई है अज का दिन। तो अज के दिन ज्ञानी जी अपनी तंदुरुस्त जिंदगी में गुजारते हुए साढ़े पिंड लखूवाल चलाना कर गए सी। तो उन्होंने बारे क्यों गल की जा रही है उस बारे थोड़ा संखेप में दस देवां। ज्ञानी बिशन सिंह जी टीकाकार सन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का उन्होंने टीका किया। टीके बारे सब तो पहले मैं टीकाकार किया तो टीकाकारी की होंदी है, टीका की होंदा, क्योंकि जिन्हें जिन्हें भी वेखना जिन्हें सुनना अज की पीढ़ी को मतलब जेडे तो इस खेत्र नाल जुड़े ने उन्होंने पता, सियाणे ने मेरे तो बड़े, जेडे नहीं उन्होंने नहीं पता, आम लोगों को नहीं पता कि टीका की होंदा है। तो ये बारे जो आप किसी भी साहित्य रूप बारे गल करते हैं तो वो बारे जड़ियाँ जे आम गल करनी हो तो आप कह दिए कि अर्थ लिखे होंगे बाणी दे, पर जे कोई पढ़िया लिखा वेखे तो फिर आप कोई ना कोई वो बारे कोई परिभाषा देने किसी विद्वान की। टीका की हुंदा है वो बारे भाई कान सिंह नाभा उन्होंने अनुसार महान कोश के करता जोड़े ने, मैं थोड़ा जिहा शुरू च दसदा वां कि सिख एनसाइक्लोपीडिया महान कोश वो करता भाई कान सिंह नाभा। उन्होंने ज्ञानी जी अपन लिखतां भेजते होंदे सन। वो बारे उन्होंने लिखतां बारे बड़ी वधिया टिप्पणी भी की है भाई कान सिंह जी नाभा होरां ने। वो जी आपां बाद विच जिवें जदों उन्होंने जीवन ते रचना बारे गल करांगे फिर आपां गल करांगे। तो भाई कान सिंह जी नाभा लिखते हैं टीका की हुंदा है, टीका हुंदा है बयान करना, किसी चीज़ के अर्थां नूं खोल के बयान करना, वो बारे समझ देनी, व्याख्या करते हैं आपां किसी काव टुकड़े की करते हैं, किसी आपां जिवें आपां बाणी की करते हैं। व्याख्या तो टीके में फर्क होंदा थोड़ा जिहा। मैं कुछ लिखिया तां करके क्योंकि जो आप बोलन बहने थोड़ा बहुता जो लिखा हो तो चंगा होंदा, क्योंकि आप भी रोज़ वीडियो बनाने या कुछ करते हैं तो वो जो जो लिखा हो तो फिर चंगा होंदा, फिर सहायता मिल जाती। मैं उस बारे थोड़ा जिहा लिखा कि जी व्याख्या है विस्तार च हुंदी। व्याख्या का जिन्ना मर्जी आप विस्तार कर लीए, आप गल कर रहे हैं तो यदा आप जिन्ना मर्जी विस्तार कर लीए, पर टीका की हुंदा है टीके वांगू जिवें बिल्कुल थोड़े रूप में संखेप रूप में टीका संखेप हुंदा ते जिहड़ी व्याख्या हुंदी विस्तार विच हुंदी है तो बड़ी भावपूर्वक हुंदी है। टीका सरल सौखी भाषा जिवें आपां किसी नूं समझाउणा होवे किसी गल खोल के थोड़ा जिहा समझा दईए तो उहदी समझ लग जाती है। जे बहुता वड्डा विस्तार दे दी फिर कथा वार्ता वो व्याख्या ये हो जाएगी। तो ये बारे मैं दो हवाले जोड़े दोवां हवालों के नाल गल करनी है टीकाकारी बारे।
ਗਿਆਨੀ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਅਰਥ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਰਥ ਘੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੁਣਨੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੀਕਾਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀਰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਜੋਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਉਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੋਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਦੇਣੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਕਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਟੀਕਾਕਾਰ, ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਟੜਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਕਰੇ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹਨੇ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੀਰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕਾਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸਟੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁਕਾਲਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਣ ਕੇ ਅਖੀਰ ਗਿਆਨੀ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਬਦਨ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਡਿਤ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਟੀਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 8 ਭਾਗ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ, ਕਈ ਵੀਰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ
ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਲੂਣੀ ਸਿਲ ਚੱਟਣ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਖੋਜ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਝਣ ਜੋਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਗਿਆਨੀ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਦੋਹਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਸੇਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਉਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਅੱਧਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਹੀਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਗਿਆਨੀ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 1875 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਐਗਜੈਕਟ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲੀਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੀ ਸਕਦਾ। 1875 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਜਨਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੱਖੂਵਾਲ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬੀਬੀ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਫ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾफ़ करना थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गई। ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਫ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀਰਾ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗਦੀਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀਆਂ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਗਿਆਨੀ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨਿਰਮਲੇ ਉਦਾਸੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸੰਤ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਪਾਸੋਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਮਕਾਲਫ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ, ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਪ ਗਿਆਨੀ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੇ ਉਵੇਂ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਵੀਰ ਸ਼ਵਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਵੇਂ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਦੀ ਲਿਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸਿੱਖੀ। ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ 1909 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ 1940 ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1918 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ ਜਿਹੜੀ ਛਪਾਈ। 8 ਜਿਲਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾਈ ਅਤੇ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਜਿਲਦ ਸੀ ਉਹ ਛਪਵਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 27 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ, ਮਾਣ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਖੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਕਿਹਨੇ ਲਵਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੌਜ 'ਚ ਆਰਮੀ 'ਚ RTGSU ਲੱਗਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨੀ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। 1940 ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੋਂ। ਆਪ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 8 ਜਿਲਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖੈਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਵੇਦਾਂਤਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ। ਸੌਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੇਦਾਂਤ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਛੜਿਆ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੀ ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖਰੀ, ਜਦੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭਾਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਹ ਪੋਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ,
ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੋਥੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਧੰਨ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭਾਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਸਟੀਕ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਕਬਿਤ ਸਵਈਏ, ਤਵਾਰੀਖ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਸੂਰਬੀਰ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼ੇਰ ਖਾਲਸਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਕੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹਾਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਟੀਕਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛਪਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹੋਣ। ਲਿਖੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਅਗਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰ ਕਿਤਾਵਲੀ, ਸਟੀਕ, ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਮਾਲਾ ਸਟੀਕ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਕਬਿਤ ਸਵਈਏ ਸਟੀਕ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਚਿਰਜੀਵੀ ਗਿਆਨੀ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਪ ਦਾ ਰਚਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਕਬਿਤ ਸਵਈਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਜਿਸ ਪਰ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭੇਜੀ, ਪਰ ਇਸ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਅਤੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਚਿਰ ਤੋੜੀ ਆਨੰਦ ਸਹਿਤ ਪੰਥ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖੇ। ਆਪ ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਅਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰਨ ਉੱਨਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੰਪਰਦਾਇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਉਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾਯੋਗ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਾਸਟਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੱਥ ਅਤੇ ਕਲਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਅਰਥ ਲਿਖੇ ਚੁੰਮਣਯੋਗ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਟੀਕਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਸੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਪਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਕਬਿਤ ਸਵਈਏ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪ ਜੈਸੇ ਸਿਤਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਮਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਚਮਕਦਾ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਚੰਗੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਭੁਲਾ ਛੱਡੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਖੂਹ ਅਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪੈਲੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਬਸ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਚਮਕਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੀਕੇ ਹੋਏ, ਟੀਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਏ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੀ ਦੱਸੇ ਸੀ ਸਿਰਫ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਕ ਤੁਕ ਦਾ ਟੀਕਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਪੈ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ, ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਲਿਖ ਕੇ ਬੜੀ ਸੁਖੈਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਨਿਰਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਸੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਅਜੇ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਆਪਨ ਸੀ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਮ ਦੂਜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 27 ਸਾਲ ਇੱਕ ਟੀਕਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਕੁਛ ਵਿਦਵਾਨ, ਕੁਛ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਛਪਣ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਛਪਾਉਣ ਜੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਜੋਗੀ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਪੋਥੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਪੈਲੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਵੱਧ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੈ ਸੀ, ਖੂਹ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਪੈਲੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਿਰਵਾਹ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਭੇਟ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਰੱਖੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸੀਮਿਤ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਟੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਚੀਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਆਪ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਟੀਕਾ 6 ਜਲਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗਿਆਨੀ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਆਪ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਕਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਛ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟੀਕੇ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਦ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੀਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਵਾਰਡਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ 2 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਲਖੂਵਾਲ ਵਿਖੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲਖੂਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨੀ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਰਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਖੂਵਾਲ ਵਿਖੇ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਫੱਟੀਆਂ ਪੋਚ ਕੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। 1962 ਦੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਚਰਖਾ ਕੱਤਣ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਘੱਟ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਰ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਨਾ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਂਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼, ਪੰਥ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਅੰਤ 29 ਮਈ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1966 ਈਸਵੀ ਨੂੰ 1966 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਲਿਖਿਆ ਵੀਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਿੱਥ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ। ਮਿਸਤਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 200 ਪਾਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ 200 ਪਾਠੀ ਉਹਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਹ ਨਿਗਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ। ਪਾਠ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ 200 ਪਾਠੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਇੱਕ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਵਾ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮਿੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਤਰਕ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਧੂ ਪਾ ਖੜਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਖੜਨੀ ਲੈ ਜਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਖੜਨ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਜਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਵੀਂ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਮਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ,
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੜ੍ਹ ਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਵੀ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ੍ਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ 'ਚ, ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀਰ ਸ਼ਬਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਕਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਛਪਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀਰ ਸ਼ਬਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੀਕਾ ਗਿਆਨੀ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਥਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਰਥ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਤਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੀਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਆਪੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 8 ਜਿਲਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਪੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੇਖਕ ਕੋਲ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਕਮੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਛਪਾਉਣ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਟੀਕਾ ਛਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਸੀ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੱਜਣ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਰੁਪਈਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ, 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਭਾਵ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਟੀਕੇ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਇਵੇਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਛਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ ਜਿਹੜੀ 1929 ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ।